প্ৰিয় বন্ধুসকল সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল জোনো ষ্টাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল আজি মই এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত দিয়া শাৰ্লি টলছনৰ এ ফটোগ্ৰাফ পয়েমটো আছামিজ এণ্ড ইংলিছ দুয়োটা লেংগুৱেজত এক্সপ্লেইন কৰিব আগবাঢ়িছোঁ। বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। A photograph is a poem by Shirley Touson in which the poet describes three stages of the poet's mother and the poet's reaction to each stage. It is a nostalgic in spirit. A photograph কবিতাটো Shirley Touson কবিৰ মাকৰ জীৱনৰ তিনিটা স্তৰ দেখুৱাইছে আৰু প্ৰতিটো স্তৰত কবিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যাখ্যা কৰিছে। এ ফটোগ্ৰাফ হৈছে কবিৰ অতীত স্মৃতিৰ সোঁৱৰণ। মই ষ্টাঞ্জা ৱাইজ কবিতাটো এক্সপ্লেইন কৰিব ট্ৰাই কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট ষ্টাঞ্জা। The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's. That was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. The poet looks at an old photograph showing her mother and her two cousins, Betty and Dolly. The photograph shows the three on a holiday at a sea beach. In the photograph, the poet's mother was the big girl and she was 12 years or so. They stood at the beach and they were smiling. The uncle of the poet's mother captured their smile in the camera. While they were standing at the sea beach, washed their transient feet. কবিয়ে কৈছে যে ছবিখনত কেনেকৈ কবিৰ মাকৰ হাতত ধৰি দুজনী কাজিনে উকা ভৰিৰে সাগৰৰ পাৰত থিয় দি নাইবা খোজকাঢ়ি ফুৰিছে। কবিৰ মাকৰ বয়স তেতিয়া মাত্ৰ 12 বছৰ বা তাৰ আহে পাহে আছিল আৰু কবিৰ মাকৰ খুৰাই সেই ফটোটো উঠাইছিল, যিখন ফটোত বতাহে উৰুৱাই দিয়া চুলিৰে ঢকা মুখমণ্ডলত সিহঁতৰ হাঁহিবোৰ দেখা গৈছিল। তেতিয়া কবিৰ মাকৰ বয়স 12 বছৰ বা তাৰ আহে পাহে আছিল আৰু কবিৰ জন্মৰ আগৰ কথা। তেতিয়া কবিৰ মাকৰ মুখখন দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া আছিল। লগতে কবিয়ে ফটোখনত এখন সাগৰৰ বিষয়ে কৈছে, যিখন সাগৰ কবিয়ে কৈছে যে সলনি হোৱা নাছিল আৰু সেই সলনি নোহোৱা সাগৰখনত সিহঁত তিনিওজনৰ চঞ্চল ভৰিকেইখন ধুৱাই গৈছিলে। Second stanza. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly. She would say, and how look they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both ripe with the labored age of loss. In the second stanza, the poet says that 20 or 30 years later, the poet looking at the photograph saw how her mother was when she was a girl. She pointed out to her cousins how they were dressed in those days for the sea holiday, which was now a thing of the past. For the poet, the sweet laughter of her mother became a thing of the past. Thus, both the mother and the poet suffered from a sense of loss. The mother lost her happy moments at the sea beach, and the poet her sweet smile. Both labored to bear the loss at each. কবিয়ে কৈছে যে 20 বছৰ বা 30 বছৰমান পিছত যেতিয়া কবিৰ মাকে ফটোখনলৈ চাইছিলে, কবিৰ মাকে হয়তো হাঁহিছিল। তেওঁ যেন কৈছে, চোৱা বিটি আৰু ডলি,
সাগৰ পাৰলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে আমাক কেনেকুৱা ধৰণৰ পোছাক পিন্ধাইছিল সাগৰৰ পাৰত ছুটিৰ দিনত কটোৱা সেই দিনবোৰ আছিল তেওঁলোকৰ অতীত এতিয়া কবিৰ বাবে কবিৰ মাকৰ হাঁহিটো অতীত হৈ গ'ল আৰু কবি আৰু কবিৰ মাক সেইকাৰণে দুয়োজনে আজি লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে যিখিনিয়ে তেওঁলোকক অশেষ কষ্ট আৰু যন্ত্ৰণা দিছে In the third stanza, now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. In the third stanza, the poet says that the poet's mother had died long ago. She had been dead for as many years as she had lived. She had quietly resigned to her fate, and the poet has nothing to say. কবিয়ে কৈছে যে এতিয়া কবিৰ মাকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এই বিষয়ে কবিৰ ক'বলৈ একোৱেই নাই কাৰণ কবিৰ চাৰিওফালে এতিয়া কেৱল মৌনতাই বিৰাজ কৰিছে অৰ্থাৎ এই কবিতাটোত কবি শাৰ্লে টলছনে কবিৰ মাকৰ জীৱনৰ তিনিটা ষ্টেজ দেখুৱাইছে প্ৰথমে শৈশৱ অৱস্থাত দেখুৱাইছে যিটো ফটোত সুন্দৰভাৱে কবিয়ে দেখুৱাইছে দ্বিতীয় ষ্টাঞ্জাটোত 20 বছৰ বা 30 বছৰ পিছত কবিৰ মাকে ফটোখন লৈ চাই কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ কৰিছিল সেইখিনি দেখুৱাইছে আৰু তৃতীয় ষ্টাঞ্জাত কবিৰ মাকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু সেই মৃত্যুত কবিয়ে কেনেকুৱা দুখ অনুভৱ কৰিছে কবিয়ে কেনেকুৱা মৌনতা বিৰাজ কৰিছে সেইখিনি কবিয়ে দেখুৱাইছে প্ৰিয় বন্ধুসকল আশা কৰোঁ সকলোৱে কবিতাটো বুজি পাইছে যদি কিবা ডাউট আছে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব আৰু বন্ধুসকল অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোক এইদৰে সহায় দি থাকিব যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত মই আৰু ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ ধন্যবাদ